ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ, जीसस, उसका 8 और 9 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय 8वां और 9वां वचन। फिलिप्पुस ने उन्होंने आख्या, प्रभु जी पिता दा सानू दर्शन करा तां सानू तृप्त आऊ। यीशु ने उन्होंने आख्या, फिलिप्पुस इन्ने चिर तो मैं तेरे नाल हाँ और की तैं मैनू नहीं जानिया? जिन मैनू वेख्या उन पिता नू वेख्या है। तू किकू आखदा है भी सानू पिता दा दर्शन करा। आमीन। प्रभु दी स्तुति होवे। इत्थे बचन है, बचन बड़ा साफ रूप विच है। सवाल बड़ा सीधा जिहा है फिलिप्पुस ने किया और प्रभु ने बड़ा सीधा जिहा उत्तर दिता है। अज हर व्यक्ति चाहता है मैनू परमेश्वर दिखाई देवे। आमीन। ऐसा है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर को देखा। की परमेश्वर लुक गया? की परमेश्वर लुक गया? हाँ जी। पर दुनिया तो कहती है रब लभदे फिरदे, ऐदा लभदे फिरदे जिदा वो गवाच गया होंदा, ऐदा लभदे फिरदे जिदा रब जिदा गवाच गया होंदा, ऐदा लभदे फिरदे। वो ये शो कर रहे हैं कि रब गवाच गया, असीं उहनूं लभदे हैं। ये जुबान है लोगों की कि असीं रब लभदे हैं और ये गल अगली है कि रब देखना चाहते हैं, और दर्शन करना चाहते हैं। कि रब लुक गया? एक छोटी जी गल आपां उत्पत्ति किताब चों पढ़ांगे। अज ये गल देखनी बड़ी जरूरी आ कि रब लुक गया। इस जमीन के उत्ते अज एक व्यक्ति जिहड़ा है वो ये साबित करता है कि रब लुक गया, पर इदा नहीं है। आप उत्पत्ति की किताब के 3रे अध्याय में एक बार खोलीए। जदों 3रा अध्याय खोलते हैं, उसका 9वां वचन इस तरीके नाल है। 8वें वचन तो पढ़ लेंगे हैं। 3रा अध्याय उत्पत्ति की किताब 8वें वचन तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुनी जदों बाग भी ठंडे वेले फिरदा सी, ਅਤੇ उस मर्द और ਉਹਦੀ ਤੀਮੀ ने बाग के बिरछां के विचकार यहोवा परमेश्वर के सामने अपने आप ਨੂੰ लुकाया। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ पुकार के आख्या कि तू कित्थे है? उसने आख्या कि तेरी आवाज़ बाग में सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हाँ, सो मैं अपने आप ਨੂੰ लुकाया। किने लुकाया अपने आप ਨੂੰ? बोलो किने लुकाया अपने आप ਨੂੰ जी? सारे बोलो किने लुकाया अपने आप ਨੂੰ? आदमी ने लुकाया अपने आप ਨੂੰ। परमेश्वर ने अपने आप को नहीं लुकाया। परमेश्वर क्यों लुकावे अपने आप को? परमेश्वर कोई चोर आ? परमेश्वर कोई गलत काम करने वाला लुकावे अपने आप को? परमेश्वर का कोई दोष आ? क्यों लुकावे अपने आप को? पर अज जिहड़े रब लभण की गल करते, रब लभदे हैं असीं, उन्होंने साबित करता भी रब तां किते दोषी बन के लुक गया, असीं लभदे हैं। भाई उल्ट गल ना करो जी। उल्ट गल करनी है तो फिर सही नहीं। सही गल करके रब, सही गल करके मेल होना है। हुण रब नहीं गवाचा। आमीन। रब गवाचा, रब गवाचा, रब गवाचा, रब लुकिया, रब लुकिया। लुकिया कौन? लुकाया किने अपने आप नूं? बंदे ने लुकाया। तो बंदा ही इश्तिहार छपाई फिरदा, रब गवाच गया, रब गवाच गया, रब गवाच गया, रब लभदे फिरदे। इदां ही होर कुछ आ? इदां ही है ना। जब तक नहीं सच्चाई का पता, मैं भी यही कहता रब लभना, रब पाउणा है, रब खोजना। वो खोजना विग्यानी बन के लगे, रब खोजन लगे हुए हैं। फिर कहते वो नहीं नहीं, वो कित्थे लभदा, वो लुक गया भरावा, वो नहीं लभदा। सारा कुछ करने तो बाद बंदा फिर कहता नहीं नहीं, वो कित्थे लभदा यार, बहुत कोशिश की, बड़ा तपस्या की, बड़ा पूजा पाठ किया, वो नहीं लभदा यार, वो लुक गया, पक्का ही लुक गया, वो नहीं हथ आना। ये बंदे की साइकोलॉजी हो गई, बंदे की सोच हो गई।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਰੜਈ? ਹਾਂਜੀ, ਰੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਮਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰੇ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਹ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਆ, ਓਨਲੀ ਹੋਲੀ ਗੋਡ ਆ। ਉਹ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ, ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀ ਆ ਜੂ? ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜੂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਂ। 13-14 ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਵਿਚਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਯਿਸੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਨੌਕਰ ਆ ਉਹਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਓ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ, गुरु नहीं है। गुरु यीशु है, प्रभु यीशु है। गुरु यीशु है, प्रभु यीशु है, और यीशु प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। फिलिप्पियों की 2 अध्याय 10 हर घुटना चुकेगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ और इकरार करेगा यीशु ही प्रभु है। आमीन आमीन। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक गल होर आ, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, जे मैं अपने नाम ते आउंदा तुसीं मैनूं कबूल करना सी, पर मैं पिता दे नाम ते आया इस करके तुसीं मैनूं कबूल नहीं करते। जे यीशु आके कहते हैं ना, मैं बखरा ही हाँ भाई, मेरियां बखरियां गल्लां, बखरा ही हाँ मैं, चिन चमत्कार करते सारी दुनिया ने मगर लग जाना सी और उन्होंने मारना नहीं सी किसी ने भी। यीशु नूं इस करके मारिया गया कि उन्हें कहा मैं परमेश्वर दा पुत्र हाँ। कई लोगों को परमेश्वर का पुत्र शब्द से बड़ी एलर्जी है। वो परमेश्वर के तुखम तो पैदा नहीं होया, वो आत्मा तो पैदा होया, आत्मा तो पैदा होया। आत्मा तो पैदा होने का मतलब की है? आत्मा ने देह धारण कर ली है, पवित्र आत्मा ने देह धारण कर ली है। वो साडे वांगू नहीं पैदा होया जिद्दां असीं औरत आदमी के संजोग नाल पैदा होंदे होए हैं। साडे वांगू नहीं पैदा होया। वो जे साडे वांगू पैदा हुंदा ते साडे वर्गा ही हुंदा, पर वो साडे वर्गा नहीं सी, वो परमेश्वर वर्गा सी। क्योंकि वो परमेश्वर सी। जद हैगा ही परमेश्वर तो परमेश्वर वर्गा ही होना सी कि नहीं जी? आमीन। अज जो तुहाडे मुंडा पैदा होंदा देखिया मेरे वर्गा ही है, कुड़ी है मेरे वर्गी है। या तुहाडे न्याणे तुहाडे वर्गे हुंदे तां रब दा न्याणा रब वर्गा होना ही। बेटा होने का मतलब है ओहदे वर्गा, दूसरा बेटा होने का मतलब है ओहदा उत्तराधिकारी। क्लीयर गल की प्रॉब्लम है? इस करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ ट्रिनिटी के बारे, त्रिएकता के बारे बड़ी बहस आ। इन्हूं छड्ड दो, लड़ी जाओ जिन्ने मर्जी ट्रिनिटी के उत्ते तुसीं, वो इक्को ही आ, एवं ना लड़ो इहदे ते। इस करके समझो यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच, इस करके समझो प्रभु कहंदे कहंदे मैं अपने आप तो थोड़ी कुछ करदा, पिता मेरे विच हो के सब कुछ करदा है। आमीन। इसलिए इस गल नूं समझ जाओ, यीशु मसीह यहूदी धर्म में पैदा होया। यीशु मसीह का धर्म जिहड़ा रिलीजन, उहदा संप्रदाय यहूदी सी, यहूदी धर्म में पैदा होया यीशु मसीह। यीशु मसीह यहूदी संप्रदाय में पैदा होया, पर यीशु मसीह ने लोगों को यहूदी नहीं बनाया, और यीशु मसीह के चेलियां ने यहूदी धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रचार किया, और यीशु मसीह के चेलियां ने परमेश्वर का प्रचार किया। आ यीशु मसीह का प्रचार परमेश्वर का प्रचार है। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रचार है, किसी और व्यक्ति का प्रचार नहीं, ये किसी महापुरुष का प्रचार नहीं, ये परमेश्वर का प्रचार है। और अज मैं प्रभु का दास होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं परमेश्वर का प्रचार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं करता। यीशु मसीह कोई व्यक्ति नहीं सी, व्यक्ति बनया जरूर पर वो व्यक्ति नहीं सी, वो प्रभु ही सी। इसलिए वचन बड़ा स्पष्ट है। यूहन्ना जी का पहला अध्याय पहला वचन, आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द परमेश्वर सी। रचना विचों सब वस्तुआं दे नाल उहदे द्वारा रचियां गईयां, रचना विचों कोई वस्तु उस तो बिना रची नहीं गई। आमीन। उहदे द्वारा ही सब कुछ रचिया गया, वही तो शब्द आ, वही प्रभु आ। इसलिए बिल्कुल क्लीयर गल आ। इसलिए अगली गल नूं समझो,
ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਏ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 50 ਔਰ 51 वचन पढ़ते हैं। 27 अध्याय 50 51 वचन। यीशु ने फिर उच्ची आवाज़ नाल पुकार के जान दे दी और वेखो हैकल दा पड़दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के दो हो गया अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गए अते कबरां खुल गईयां अते सुत्ते संतां दियां बथेरियां लोथां जड़ियां उठाईयां गईयां, वो पवित्र शहर दे विच दिखाई दित्तियां। आ जिहड़ी गल आ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान के उत्ते पड़दा सी। और जदों प्रभु यीशु मसीह ने जान दी तो पड़दा उपर तो लैके थले तक की हो गया? पाट गया। ओनू किसी ने पाड़िया नहीं, ओनू किसी ने पाड़िया नहीं, ओनू किसी ने पाड़िया नहीं, ओनू किसी ने नहीं पाड़िया। जदों प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, आटोमैटिकली उपर तो लैके थले तक, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਬਿਤ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ ਦੇ ਕਰੂਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਜਕ ਨਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਵਰੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਹੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਭਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਜਾਜਕ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾੜਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਧਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨੇ ਟੀਨੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਉਮਰ ਭਰ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈਓ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਖਾ ਪੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਊ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲਦਾਖ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਯਾਜਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਟੰਗ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਪਰਦੇ ਟੰਗਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢੱਟ ਜਾਣਾ, ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਢਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਆ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਪੈਦਲ ਜੀਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਰਸ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਓਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਖਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 12 ਅਧਿਆਇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹਦੇ ਬਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਗਲੀਆਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਐਜ਼ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਸੀਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁਲੇਖਾ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਪਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੌਲਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੜਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੜਕ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर तो पर्दा चुक हो गया भाई। हुण जिहड़ा प्रभु वल मुड़ेगा उस तो भी की हो जू, पर्दा चुफेरियों चक हो जू। हालेलुया। जो पर्दा चक हो जाता फिर की हुंदा, फिर झूठ झूठ दी दा, सच परमेश्वर परमेश्वर दी दा, शैतान शैतान दी दा, कि नहीं? मरिया मरिया दी दा, जींदा जींदा दी दा। सच्चे भगत का पता लगता सच्ची भगती किदां करनी, फिर दिसण लग जांदा। यीशु मसीह कहते सच्चे भगत आत्मा सच्चाई नाल पिता की भगती, आत्मा सच्चाई नाल भगती करने वाला बन जाता बंदा। फिर उन्होंने पता लग जाता, फिर उन्होंने पता लग जाता बई हुण ना फोटो नाल काम नहीं चलना। हाँ जी, फोटो नाल काम, फोटो की पूजा करन ते क्यों पाबंदी आ बाइबल च लगाई गई, क्यों परमेश्वर कहंदा, उहदा की कारण आ? देखो जी फोटो है ना, यीशु मसीह की बनी बनानी हैगी आग्या, रब की नहीं बनानी फोटो, नहीं बनानी है आग्या आ। पर बंदे ढीठ इन्ने आ हटते नहीं। जिन्नियां फोटोआं प्रभु यीशु मसीह दियां बनाइयां, मान लो आप यीशु मसीह तो गल शुरू करते, किसी तो ना करते, गुस्सा करते कई बंदे। जिहड़े यीशु मसीह दियां फोटोआं बनाइयां तुसीं जिन्नियां भी देखोगे तुसीं, कोई किसी तरह दी, कोई किसी तरह दी, कोई किसी तरह दी, इक्को जिहियां हैगियां सारियां, दसो। हाँ जी, तो तुहाडी फोटो रलदी है एक दूसरे, जिन्नियां होंदियां तुहाडी रलदियां कि नहीं? तुहाडियां रलदियां ना सारियां एक दूसरे, जिन्नियां हैगियां रलदियां ना। तुहाडी फोटो तुहाडी ही है। हाँ जी, पर यीशु मसीह की फोटो कल नहीं रलदी बई, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब उदा ही बनाई है इन्होंने। हाँ जी, ना सच्चे मसीहा ने बनाई ते ना सच्चे मसीह की फोटो है। ये एवं लोगों के दिमाग की उपज आ। पेंटरां नूं ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ, ਮੈਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਧੀਆ, ਦੇਖ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਬੜੀ ਆਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੱਚ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਵਚਨ ਵੇਚੋ ਵੇਚਣਿਆਂ ਦਾ। ਜੀਸਸ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕਦੋਂ ਦਿਸਣਾ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਸਲੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਕਈ ਦੂਸਰੀ ਸੱਜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਸਲੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਨਕਲੀ ਸਿੱਟੂਗੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੋ,
ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੋ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਰਾਤ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਭਾਜਾ ਫੁੱਟਮਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਲਾਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼, ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਬਸ, ਓਕੇ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁੱਡਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਡਾ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੇਟੀ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲ ਫੋਟੋ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ। ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
इसलिए अज प्रभु के बच्चों, ਜਿਹੜੇ पर्दे की कहानी यीशु मसीह ने अपनी जान दे के खत्म की आ, वो पर्दा हुण तुसीं दोबारा कायम ना करो। जिद्दां उन्होंने अति पवित्र स्थान तो पाड़िया गया पर्दा फिर ला लिया, इदां ही बहुत सारे मसीहियां दे उत्तों प्रभु ने एक दिन पर्दा चुक दिता सीगा, उन्होंने फिर अपने दे आप ही पर्दा पा लिया, फिर पर्दा पा लिया। अज जिहड़े पर्दा पा लैण वाले लोग उन्होंने अगे बेनती आ, पर्दियां तो बाहर आके अपने परमेश्वर के पिछे चलना है। आमीन, हालेलुया। किद्दां चलना? पर्दियां तो बाहर आके। वो पर्दियां तो बाहर ही आ, वो पर्दियां तो अज जो मसीही विआह हुंदा दुल्हे दे उत्ते पर्दा नहीं हुंदा, पर गाउण वाले गाई जांदे आ, यीशु मसीह के सिर ते सेहरा दिखाई जांदे आ। वो यीशु के सिर ते सेहरा सूरा नहीं हैगा, यीशु ने नंगे मूँह ही आना है। जिहड़ा अज सेहरा ला के आउंदा दुल्हा इत्थे वाला आ ढक के आउंदा ना मूँह, हाँ जी, यीशु ने मूँह ढक के आउणा, हाँ जी। जिहड़ा सही मसीही बयान दे लई जांदा है ना, वो सेहरा ला के नहीं जांदा हैगा, मूँह ढक के नहीं जांदा हैगा, वो नंगे मूँह ही जांदा। ते दुल्हन दे उत्ते पर्दा हुंदा, वो दुल्हा चक दिंदा, हाँ जी। यही तो प्रोसैस है, यही आत्मिक रीति है। उन्हें अपने आप तो पर्दा चुक लिया, बेपर्दा हो गया। जिहड़ा दुल्हन दे उत्ते पर्दा आ, वो आप चुक के कहंदा चलो ओके एक दूजे रूबरू देखो। ते पौलुस की कहंदा एक दूजे रूबरू देखांगे, रूबरू देखांगे कहंदा। इसलिए आज प्रभु के बच्चों इस गल समझ जाओ, पर्दा नहीं रहा। आमीन, पर्दा आप जो मुसीबत आए थे, आप तौबा की सी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तौबा करो सो राज नेड़े आया। तौबा एक दिन हुंदी आ, पर एक दिन की हुंदा, एक दिन फिर बंदा गलतियां मननियां हट जाता, गलतियां मननियां छड़ दिंदा। मिसाल तौर पर जक्की की गल आप करते हैं, जो जक्की के घर यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में मुक्ति आ गई। इदां ही कहा प्रभु ने, लूका 19 अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने यह गल कही, आज इस घर में की आ गई, मुक्ति आ गई। तो जक्की ने की कीता ही? जक्की ने अपने पाप नूं मन्निया सीगा। की कीता ही जक्की ने? अपने पाप नूं उन्हें मन्निया कि मैं लोगों ते ऊज ला के वाधू टैक्स लिया, वाधू चुंगी इकट्ठी की है। वो कहता मैं दुगना मोड़ दिना, सॉरी 4 गुणा मोड़ दिना, और अपना अद्धा माल गरीबां नूं दे दिना। हुणे उदों ही बनना शुरू करता उन्हें, उदों ही उन्हें की किया? अपना पर्दा चुकता उन्हें, हाँ जी, की करता उन्हें? पर्दा। तो प्रभु की कहते इस घर में की आ गई? तो अज चाहे एक दिन के मसीह, चाहे 2 दिन के, चाहे 2 साल के, चाहे 20 साल के, चाहे 30 साल के, जिन्ने चिर के मसीह आ, एक गल समझ के चलना पैना कि हुण अपने ते पर्दा पा के नहीं चलना है। आमीन, हालेलुया। जिहड़ा फरीसी सीगा गड़ाउंदा सी मैं चंगा मैं चंगा मैं चंगा, वो पर्दा बना रहा सी अपने ते। आ जिहड़ा अपनियां खराइयां गिना रहा है, वो अपने ते पर्दा पा रहा है। जिहड़ा उस व्यक्ति तरह जिहड़ा महसूल लैण वाला सीगा, अपनी छाती पिटदा ते कहंदा हे परमेश्वर मैं पापी हां, मेरे ते दया कर दे, वो बंदा प्रभु कहते धर्मी ठहर के अपने घर चला गया। फार्मूला इन्ना ही है। प्रभु ने अपने आप तो पर्दा चुक दिता, प्रभु ने साडे तो ही पर्दा चुक दिता। हुण अपने ते आप पर्दा ना पा लियो, हाँ जी, आमीन। हुण अपने ते आप पर्दा ना पा लियो, पर्दा ना हुण किते पाई जाओ, पर्दा ना हुण पायो। हुण जो हैगा वो मन्नो, अगे वधदे जाओ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। तुहाडा परमेश्वर तुहाडे नाल आ। इसलिए अज प्रभु के बच्चों, अज आपां प्रभु की हज़ूरी विच आ, आपां इस गल नूं सिक्ख्या है कि परमेश्वर लुकिया नहीं है। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर लुकिया होया, परमेश्वर ने अपना मुंह नहीं लुकाया, परमेश्वर लुकिया होया नहीं है। परमेश्वर पर्दे तो बाहर आ गया है। एक दिन परमेश्वर के दास सुंदर सिंह ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर लखां ही अखां तेनों देखण नूं तरसदियां, एक बारी दिखाली दे, सारे ने मन जाना। प्रभु कहंदा तेरा फार्मूला तेरे कोल ही रख। कहंदा तू मन गया, सारे थोड़ी मनने, इदा सारे तेरे अर्गे नहीं है। कहंदा सारे तेरे अर्गे नहीं है। प्रभु कहंदा लखां ही अखां ने मैनू देखा पर किसी नहीं मन्निया। कहंदा थोड़े जे लोगों ने, चंद लोगों ने मन्निया, जिदा फिलिपस की भी गल की इत्थे। इसलिए अज आप जो प्रभु की हज़ूरी विच आ, अज ये गल समझना बड़ा जरूरी है कि पर्दा रब ते है नहीं गा।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਨਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਦੇ ਨਵੇਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਹੈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਕਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਫੇਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ, ਜਦ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰਦਾ ਚੱਕੋ ਨਾ, 100% ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ तेरे पीछे चलूंगा। यस हालेलुया। रिवा साबा रबा शका मना खला रिवा सामा। जीसस 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 जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू पर्दे फाड़ देता। हालेलुया, तू पर्दा फाड़ देता प्रभु जी, ऊपर तो लेकर थल्ले तक अति पवित्र स्थान तो पर्दा फट गया, तेरे तो पर्दा चुकया गया और तू साक्षात पूरे दा पूरा जमीन ते प्रगट हो गया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ 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 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जिवें तेरा बंदा कहना मैं अपने धर्म सहित मसीह विच धर्मी नहीं बनना, ओहदे धर्म नाल ही धर्मी बनना। जदों उहनूं पुछया तेरी तरक्की दा राज की आ, ओह कहंदा सब तो बड़ा पापी मैं। ओ लॉर्ड, ओह लिख के मनदा क्योंकि ओह तेरा बंदा। प्रभु ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਜੀਵੀਏ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਂਗਾ। प्रभु मैं नवे पर्दे नहीं बनाऊंगा। प्रभु मैं नवे पर्दे में नहीं जाऊंगा। प्रभु जिदा फरीसी अपन धार्मिकताइयां तेरे अगे गिणाउंदा सीगा, मैं हुण तेरे अगे अपनी धार्मिकता नूं नहीं गिणाऊंगा, क्योंकि तुसीं कहा जो तुसीं सारे धार्मिक काम कर लो तो तुसीं कहो असीं निकम्मे बंदे हैं। प्रभु मैं तेरे अगे अपने आप नूं यही कहांगा कि मैं निकम्मा बंदा हाँ। तू ही मैनू काम दा बनाउण वाला अते मैथों काम लैण वाला मेरा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्रिया 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 करते हैं। सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन आमीन।